السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ کہ جس پر غسل کرنا واجب ہو جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں غسل کرنے کا طریقہ۔ تو کہتے ہیں کہ غسل جنابت کا دو طریقہ ہے۔ غسل جنابت کا دو طریقہ ہے، جو فرض غسل ہے اس کا کیا ہے؟ دو طریقہ ہے، دو کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک کفایتی طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی غسل کا وہ طریقہ جو کہ جائز ہے اور اس طریقے پر غسل کر لیا تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ واجبی طریقہ، غسل کا واجبی طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو غسل کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ غسل میں جو واجب ہے، جو فرض ہے، اس کو کر لینا، بس، تو یہ کافی ہے۔ غسل میں جو کچھ فرض ہے، جو کچھ واجب ہے، اس کو کر لیا تو اس کا غسل ہو گیا، وہ غسل اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ غسل میں جو سنت ہے اس کو اس نے نہیں کیا، لیکن فرض کو کر لیا تو اس کا غسل یہ اس کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا حدث دور ہو جائے گا اور وہ طہارت حاصل کر لے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کون سا غسل؟ کفایتی طریقہ، واجبی طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو کیا کیا واجب ہے؟ نیت، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو دھونا، پورے بدن پہ پانی بہا دینا، یہ واجبی طریقہ ہے۔ اتنا کرنا واجب ہے غسل میں۔ کسی نے اتنا کر لیا تو اس کا غسل ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا کرے؟ وہ نیت کرے حدث دور کرنے، طہارت حاصل کرنے کی، دل سے نیت کرے، زبان سے نیت نہیں کرے گا، اس لیے کہ زبان سے نیت کرنا شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور لغت میں بھی نیت کا معنی زبان سے کرنا نہیں ہوتا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ زبان سے نیت نہیں ہوتی۔ نیت کس سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ نیت جو ہے کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی دعا نہیں، کوئی تلاوت نہیں کہ اس کو زبان سے پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ نیت دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں ہے۔ تو نیت کرے اور کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن کو دھو لے، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ واجبی طریقہ ہے۔ اتنا کرنا واجب ہے غسل میں۔ اتنا اگر کسی نے کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ غسل کرنے کا، غسل جنابت کا دوسرا طریقہ، اس طریقہ کو کہتے ہیں مکمل طریقہ، کامل اور مکمل طریقہ، مستحب طریقہ، مسنون طریقہ، سمجھ گیا نا؟ دوسرا طریقہ جو ابھی بیان کیا جائے گا وہ افضل طریقہ، بہتر طریقہ ہے نا، کمپلیٹ طریقے سے غسل کرنا، مسنون طریقے سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ غسل میں جو واجب ہے اس کو بھی کیا جائے، اور غسل میں جو مسنون ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کو بھی کیا جائے۔ فرق سمجھ میں آ گیا دونوں؟ پہلے طریقے میں کیا تھا؟ غسل کا جو پہلا طریقہ ہے جس کو کفایتی طریقہ، واجبی طریقہ کہتے ہیں، اس میں صرف واجبات غسل اگر کسی نے کر لیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے اس میں کیا ہے کہ واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات کو بھی کرنا ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، یہ کامل طریقہ ہے، یہ افضل طریقہ ہے غسل جنابت کا۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نیت کرے گا، ٹھیک ہے، جس کا بیان ابھی ہوا، اور بسم اللہ پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، جی ہاں۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئے گا،
یہ جو دونوں ہتھیلی ہے اس کو 3 بار دھوئے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، اور شرمگاہ پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو صاف کرے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے صاف کرے، پھر اس بائیں ہاتھ کو صابن وغیرہ سے دھو لے، ٹھیک ہے؟ پہلے زمانے میں مٹی وغیرہ سے لوگ دھو لیتے تھے یا مٹی پہ ہاتھ رگڑ لیتے تھے، اب تو صابن وغیرہ ہے، تو شرمگاہ کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو صابن سے دھو لے، اس کے بعد مکمل طریقے سے وضو کرے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کیا کرے؟ مکمل وضو کرے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو یا تو اسی وقت دھو لے، مکمل وضو کر لے، سر کا مسا اور پاؤں نہیں سر کا مسا تو کرے گا، ہاں سر کا مسا کرے گا، سر کا مسا کرے گا۔ پاؤں جو ہے، جو وضو میں جو پاؤں دھویا جاتا ہے وہ یا تو ابھی دھو لے، یا اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ غسل کر کے فارغ جب ہو جائے تو دھو لے، دونوں طریقہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں پر غسل کرتے تھے وہاں کی زمین کچی ہوا کرتی تھی، ہے نا؟ غسل کا پانی وہیں پہ رکا رہتا تھا، تو اس لیے کیا کرتے تھے؟ غسل سے فارغ جب ہو جاتے تھے تو اس جگہ سے ہٹ جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو دھوتے تھے۔ آج کے زمانے میں پختہ زمین ہوتی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ثابت ہے پاؤں کو آخر میں دھونا غسل کے بعد، تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وضو کرتے وقت ہی پورا وضو کر لے، یعنی پاؤں کو بھی دھو لے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد کیا کرے؟ سر پہ پانی ڈالے 3 بار، اپنے سر کو دھوئے، سر پہ پانی ڈالے 3 بار، اور اپنی انگلیوں سے سر کے بالوں کا خلال کرے تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کرے گا؟ جی اس کے بعد پورے بدن کو دھوئے گا، پورے بدن پہ پانی بہائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے دائیں حصے کو پھر بائیں حصے کو دھوئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہو گیا غسل۔ بدن کو دھونے میں جیسا کہ پہلے بھی کہا پانی سے رگڑنا چاہیے، پانی سے رگڑنا چاہیے تاکہ یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ بدن کے تمام حصوں میں پانی پہنچ چکا ہے، خاص طور سے بغل کا معاملہ ہے نا، اور ناف کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان جگہوں پر پانی مطلب ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتا ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رگڑنا چاہیے، بھیگے ہاتھوں سے رگڑنا چاہیے، وہاں پر پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے کان کے اندرونی حصہ، یہاں بھی پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح سے یقین کر لے کہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کے ان جگہوں تک پانی پہنچائے، ان جگہوں کو پانی سے ہاتھ سے کیا کرے؟ رگڑے، تو اس طرح سے انشاءاللہ پانی پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے غسل کرنے کا کون سا طریقہ؟ مسنون طریقہ، جس کو کامل و مکمل طریقہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں غسل میں اس میں صرف واجبات تھے اور اس میں مسنون ہاں سنت اور ہاں، ایک غسل جس میں صرف واجبات کسی نے کر لیا تو غسل ہو جائے گا، کافی ہے، اور دوسرا واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات بھی، ٹھیک ہے؟ شیخ ایک جگہ بھی ہے کہ صرف سر کا مسا اور پاؤں نہیں دھونا، ڈائریکٹ بدن دھو لینے کے بعد سے تب لاسٹ میں ہم نے صرف پاؤں دھویا، سر کا مسا نہیں۔ وضو کریں گے تو سر کا مسا کریں گے، وضو کریں۔ ہاں جب وضو کریں گے تو سر کا مسا کریں گے، بغیر سر کے مسا کے وضو نہیں ہوتا نا، کیونکہ اس کو تو ڈائریکٹ پانی ڈالنا ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ تو پانی ہاتھ پہ بھی ڈالنا ہوتا ہے، جب ڈائریکٹ پانی ڈالیں گے تو ہاتھ پاؤں پورا بدن دھلے گا، تو پاؤں کا تو میں جانتا ہوں کہ پاؤں چاہے تو اسی وقت دھو لے یا آخر میں، لیکن سر کے مسا کا مجھے نہیں معلوم۔ جب وضو کرے گا تو سر کا مسا کرے گا، اور وضو نہیں، پہلے غسل میں کیا ہے؟ اس میں وضو نہیں ہے،
غسل کا جو پہلا طریقہ جس کو واجبی طریقہ کفایتی طریقہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے وضو نہیں ہوتا، اور مسنون طریقے میں کیا ہے کامل و مکمل طریقے میں وضو بھی ہوتا ہے۔ تو کس طریقے پر غسل کرنا چاہیے؟ غسل جنابت مسنون طریقے پر غسل کرنا چاہیے، لیکن انسان کبھی جلدی میں ہے، ٹھیک ہے، تو جو پہلا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس پر بھی غسل کر لے تو کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو عادت بنائے، معمول بنائے مسنون طریقہ غسل جنابت کرنے کا، لیکن کبھی کبھی اس طریقے سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے اور اس کا غسل ہو جائے گا۔ غسل کے دوران جو ہے جیسے مسنون طریقہ بتایا، وضو کر کے اس کے بعد غسل کر رہے ہیں، تو اکثر بیشتر آدمی جو ہے صابن لگاتا ہے پورے بدن میں، ایک بار تو صفائی کر دیا جو اوپر کی صفائی ہے، اس کے بعد پھر صابن لگاتا ہے، اس کا شرمگاہ وغیرہ پہ بھی ہاتھ جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں؟ پچھلے درس میں بھی شاید اس پہ بات ہو چکی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اہل علم کے یہاں اس میں اختلاف ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں جی شہوت کے ساتھ لینا چاہیے۔ تو اس میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ دلیل وہی دیتے ہیں کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا تو وہ وضو کرے، ٹھیک ہے جی ہاں، لیکن اس حدیث میں اختلاف ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں، ٹھیک ہے، اس لیے اختلاف ہو گیا مسئلے میں۔ جو صحیح کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹوٹ گیا، جو کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے حدیث وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا قول کیا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلا قول کیا تھا؟ ٹوٹ جائے گا، اس کی دلیل پیش کی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو کیا ہے اس کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ہوا الا بضعۃ منک، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے جس طرح دوسرے حصے ہیں۔ تو یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ چھوا تو وضو ٹوٹے گا، اور یوں ہی بغیر قصد و ارادہ کے چھوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ درمیانی قول ہے بعض اہل علم کا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ جس قول پر آپ کا دل مطمئن ہو عمل کر سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی نہ چھوئے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے بغیر قصد و ارادہ کے چھو لیا، شہوت اور خواہش کے ساتھ نہیں چھوا ہے، تو واجب نہیں ہے کہ دوبارہ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ، واللہ اعلم۔ ہو گیا غسل کا دونوں طریقہ؟ عبدالاحد بھائی، غسل کا 2 طریقہ بیان کیا گیا، بتائیے کون سا طریقہ؟ غسل جنابت کا 2 طریقہ ابھی بیان ہوا ہے، کون بتا سکتے ہیں؟ امام بھائی، ہاں بتائیے۔ عبدالاحد بھائی بعد میں آئے، ان کو بتائیے۔ پہلے تو بسم اللہ کریں گے۔ غسل کا 2 طریقہ شارٹ کٹ میں بتائیے۔ ہاں، پہلا طریقہ ہاں جو واجبات میں سے ہے، ہاں، پہلے نیت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، بسم اللہ کریں گے۔ واجبات نہیں ہے یہ، بسم اللہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ نہیں ہے، صرف دل کی نیت ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد کلی کریں گے اور ناک میں پانی دیں گے اور پورے بدن پر پانی بہائیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے غسل کرنے کا، غسل جنابت کا، کہ غسل میں جو واجب ہے صرف اس کو کرنا، نیت کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو دھونا، اس میں وضو نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں کفایتی طریقہ، واجبی طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ، مستحب طریقہ، مکمل طریقہ، جس میں کیا ہے؟ واجب کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی کرنا، اس میں وضو بھی ہوتا ہے، پہلے وضو پھر غسل، ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل جنابت کیا وہ طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، آئیے ان حدیثوں کو جان لیتے ہیں۔ ام المومنین
میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا، تیار کیا، ٹھیک ہے، برتن میں پانی جس سے آپ غسل کر سکیں۔ فسترتہ بثوب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے پردے میں کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ پردے میں آپ غسل کریں گے۔ فصب علی یدیہ فغسلہما، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ پانی بہایا اور دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، ٹھیک ہے، یعنی آج کی طرح سے تو نل نہیں تھا، شاور نہیں تھا، تو پانی اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، یعنی پورا جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ برتن میں پانی رکھا ہوا ہے تو دونوں ہاتھ کو سیدھے ڈائریکٹ نہ ڈال دیں اس میں، بلکہ اس میں سے پانی لے کے ہاتھ کو صاف کریں۔ تو پہلا یہ کام کیا، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، اس کے بعد ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پر بہایا، یعنی بائیں ہاتھ میں پانی لیا، بہایا۔ فغسل فرجہ، پھر بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا۔ استنجا کرنے میں بھی بائیں ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے اور شرمگاہ کو غسل کے وقت دھونے میں بھی بائیں ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ کا نہیں۔ ثم دلک یدہ بالارض او بالحائط، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور رگڑا، اور بعض روایت میں ہے کہ دیوار پر، دیوار بھی کچی ہوتی تھی، کچی مٹی کی، تو اس پہ رگڑا، اس لیے کہتے ہیں کہ ثم غسلہما، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھویا، اس لیے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں صابن وغیرہ ہے اس سے دھو لے۔ اس کے بعد ثم تمضمض واستنشق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی کلی کر کے منہ کا اندرونی حصہ صاف کیا اور ناک میں پانی ڈال کے ناک کا اندرونی حصہ صاف کیا۔ وغسل وجہہ، اور کیا کیا، اپنے چہرہ کو دھویا، وغسل وجہہ، اور اپنے چہرہ کو دھویا، وذراعیہ، اور دونوں بازوؤں کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ ثم صب علی راسہ، پھر اپنے سر پہ پانی بہایا۔ ثم افاض علی جسدہ، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہایا۔ ثم تنحى، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ فغسل قدمیہ، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غسل کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں وضو کا بیان نہیں ہے، حدیث نمبر بخاری، پورے، ہاں صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 276 اور 266۔ دوسری حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس میں کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے، یبدأ فیغسل یدیہ، تو شروعات کس سے کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوتے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو سب سے پہلے دھوتے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر بائیں ہاتھ سے پانی کس پہ، دائیں ہاتھ سے پانی اپنے بائیں ہاتھ پہ بہاتے، گراتے۔ فیغسل فرجہ، اور اس بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، وضو کا لفظ ہے، شرمگاہ کو دھونے کے بعد وضو کرنے کا مطلب طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وضو فرماتے، ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر وضو فرمانے کے بعد آپ کیا کرتے، پانی لیتے اور اپنی انگلیوں سے سر کے بال کے جڑوں تک جو ہے نا خلال کرتے، ٹھیک ہے، اپنی بھیگی ہوئی انگلیوں کو کہاں تک لے جاتے، سر کے بالوں کی جڑوں تک لے جاتے، یعنی خلال کرنا۔ پھر اس کے بعد ثم یصب علی راسہ، پھر اس کے بعد اپنے سر پہ پانی بہاتے، ثلاث غرف، تین لپ، بیدیہ، 3 لپ اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 بار اپنے سر پہ پانی بہاتے، ٹھیک ہے۔ ثم یفیض الماء علی سائر جسدہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پہ پانی بہاتے۔ ثم یغسل رجلیہ، پھر اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو دھوتے۔
ये सही मुस्लिम की रिवायत है 316 और सही बुखारी में भी है मुख्तलिफ अल्फाज से 248। तो ये दो हदीसें मेन हैं किसमें, गुस्ल जनाबत के तरीक़े में। एक उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और दूसरी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी। ये बुनियादी हदीसें हैं गुस्ल जनाबत के तरीक़े के सिलसिले में। अब इसमें यह है कि औरत का बाल चूँकि मुख्तलिफ होता है मर्द से, तो क्या गुस्ल में औरत अपने बालों को पूरा खोलेगी, ज़रूरी है? चोटी बांधे हुई है या ऐसी ही बांधे हुई है, तो जब वो गुस्ल करेगी तो क्या पूरे बालों को खोलना ज़रूरी है? अगर जुम्बी है तो फिर वो बाल खोलेगी, अगर जुम्बी नहीं है तो नहीं। गुस्ल जनाबत ही की बात हो रही है, गुस्ल वाजिब की बात हो रही है, गुस्ल वाजिब की बात हो रही है। तो इस सिलसिले में यह है कि एक आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है जिससे ये मालूम होता है कि खुलेगी, ठीक है। और दूसरी हदीस जो है ना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की है जिससे ये मालूम होता है कि नहीं खुलेगी, खुलना ज़रूरी नहीं अपने बालों को, और दोनों सही बुखारी की रिवायत है। तो क्या किया जाए? आसानी वाला है ना। तो अहले इल्म कहते हैं कि वाजिब तो नहीं है, लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि अपने बालों को खोल लें ताकि यकीनी तौर पर पानी पहुंच जाए जड़ तक, बाल की जड़ों तक ये हो जाए। वाजिब गर्चे नहीं, लेकिन एहतियात का तकाजा ये है, ठीक है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि गुस्ल जनाबत में वाजिब नहीं है खोलना, लेकिन हैज़ के बाद जो गुस्ल औरत का होता है उसमें वाजिब है, हाँ, इसलिए कि वो ज़्यादा बड़ी नापाकी है हैज़ की हालत। बाज़ अहले इल्म ये फ़र्क करते हैं कि गुस्ल जनाबत में वाजिब नहीं है लेकिन गुस्ल हैज़ में वाजिब है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अगर बाल हल्का फुल्का बाल है, जैसे उम्र रसीदा औरतें हैं, बुज़ुर्ग औरतें हैं, तो उनके लिए वाजिब नहीं है खोलना, और जो नौजवान औरत है जिसके बाल काफ़ी घने होते हैं तो उसको खोलना चाहिए। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अगर बाल पूरी मजबूती से बांधा हुआ है तो खोलेगी, और अगर ऐसे हल्का फुल्का बांधा हुआ है तो नहीं खोलेगी। तो बहरहाल ये सब अहले इल्म के अक़वाल हैं। खुलासा यही है कि एहतियात का तकाजा क्या है कि खोल ले, एहतियात का तकाजा है, गर्चे वाजिब नहीं है। उसके बाद आखिर में हम जानेंगे कि जुम्बी पर क्या क्या हराम है। जुम्बी पर जो हालत जनाबत में हैं उस पर क्या क्या हराम है। जनाबत की हालत किस हालत को कहते हैं पहले बयान हो चुका है। जुम्बी किसको कहते हैं जी? जिसको एहतलाम हो गया हो या हम बिस्तरी की हो तो उसको कहते हैं जुम्बी। ऐसे हालत में शेख जो बगैर गुस्ल किए हुए जो है मतलब नमाज ना पढ़ सके, इस तरह की कैफियत है, इसी को जुम्बी बोलते हैं। लेकिन जो हाइजा औरत है उसको जुम्बी नहीं बोलते, उसको जनाबत नहीं बोलते। जनाबत का ताल्लुक़ किससे है? जैसे कि एहतलाम हुआ या हम बिस्तरी हुई तो इसको कहते हैं जुम्बी या हालत जनाबत, ठीक है। इसके दो नाम हैं। मतलब वही है, एक ही लफ्ज़ को अलग अलग तरीक़े से बोल सकते हैं। जो शख्स इस हालत में होता है उसको कहते हैं जुम्बी, ठीक है, और इस हालत को कहते हैं हालत जनाबत, ठीक है। असल में जीम नून और बा ये जो लफ्ज़ है ना, जनाबत या जुम्बी, इसका मतलब होता है परहेज़ करना, बचना, दूर रहना। तो इस हालत में नमाज से परहेज़ ज़रूरी है, इसलिए इसको हालत जनाबत कहते हैं। तो बहरहाल हालत जनाबत में क्या क्या नहीं कर सकता, जुम्बी क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या हराम और नाजायज़ है, उसके लिए नंबर 1 नमाज अदा नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता है, और अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी, नमाज उसकी नहीं होगी। हाँ, जानते बूझते ऐसा करता है तो गुनाह होगा, जानते बूझते ऐसा करेगा तो गुनाह होगा, ठीक है जी। हाँ, आगे आ रहा है। दलील इसकी क्या है कि हालत जनाबत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, है ना, वला
जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू। ये सूरा अन्निसा आयत नंबर 43 है। इसमें क्या है कि ए ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत जाओ, यानी नमाज ना पढ़ो। ये शराब के हराम होने से पहले की बात है। शुरू इस्लाम में एक ही मर्तबा शराब हराम नहीं की गई थी, है ना, तदरीज के साथ। तो जब हराम नहीं हुई थी शराब, उससे पहले की ये बात है कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत जाओ। इसलिए कि नशे की हालत में क्या पढ़ोगे, कुछ क्या ज़ुबान से निकलेगा, क्या करना नहीं करना, बात सहाबा से ख़ता भी हो गई थी, गलती भी हो गई थी, ठीक है, सूरा पढ़ने में। तो ये हुक्म आया यहाँ तक के हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, यहाँ तक कि तुम इस हालत में आ जाओ कि तुम समझ सको कि क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, यानी जब नशा उतर जाए तब तुम पढ़ सकते हो। पहले ही बता दिया ये कब की बात है, कि अब नहीं कि अभी कोई जो है कोई कहे कि चलो अभी मैं नशे की हालत में हूँ तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तुम नशे की हालत में क्यों हो, अभी ये सवाल किया जाएगा। इसलिए कि नशा तो हराम है इस्लाम में, ये उस वक्त की बात है, ठीक है। इसी आयत में आगे किया है वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू, और ना मस्जिद में दाखिल हुओ जनाबत की हालत में, ठीक है, सिवाय इसके के गुजरना हो तो गुजर सकते हो, ठीक है। मस्जिद में ना जाओ सिवाय इसके कि मकसद सिर्फ गुजरना हो, रुकना नहीं हो, बैठना नहीं हो, ठहरना नहीं हो मस्जिद में, ठीक है। हत्ता तग़तसिलू, यहाँ तक के गुस्ल कर लो, यहाँ तक के गुस्ल कर लो। तो इस आयत से मालूम हुआ कि नहीं कि हालत जनाबत में क्या है, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, इसलिए कि मस्जिद में जाने से मना किया है। तो मस्जिद में आदमी जाता है क्यों है, नमाज पढ़ने के लिए। तो एक तो ये है। दूसरी हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि उक़ीमतिस सलातु व उद्दिलतुस सुफ़ूफ़ु क़ियामन, नमाज के लिए इक़ामत कह दी गई, तकबीर कह दी गई और लोग सफ़ें बांध कर खड़े हो गए। फ़ख़रज इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, नमाज़ पढ़ाने के लिए आए। फ़लम्मा क़ाम फ़ी मुसल्लाहु, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह पर खड़े हुए, ज़करा अन्नहु जुनुब, तो याद आया कि जुम्बी हूँ, हालत जनाबत में हूँ, उस वक्त याद आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फ़क़ाल लना, तो हमें कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मकानकुम, तुम लोग अपनी जगह ठहरे रहो। सुम्मा रजा, आप वापस गए, फ़ग़तसल, और गुस्ल किया। सुम्मा खरजा, फिर आए, सुम्मा खरजा इलैना, फिर आए, व रासुहु यक़्तुरु, इस हाल में कि आपके सर से पानी टपक रहा था। फ़कब्बरा, फिर आपने तकबीर कही, वसल्लैना माअहु, और फिर हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि हालत जनाबत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, इसलिए कि जब आपको याद आया कि आप हालत जनाबत में हैं तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि गए, गुस्ल किया और उसके बाद आके नमाज पढ़ी। तो इससे मालूम हुआ कि नहीं कि हालत जनाबत में गुस्ल करना वाजिब, गुस्ल करना, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। और इस हदीस से और क्या मालूम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, जो बताते हैं इसके में बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। ये अकीदे, ये बहुत अहम पॉइंट है अकीदे का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। अगर आलिमुल गैब होते तो पहले से गुस्ल जनाबत करके आते। वो करते हैं दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। इंसान होने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, ये भी अकीदे का हम मसला। आप बशर थे, भूल चूक होती है इंसान से। भूल चूक बशर से होती है, फरिश्ते से नहीं होती। और से एक मसला इसमें मैं बताना चाहता हूँ, पता नहीं सही है कि गलत, कि आज के वक्त में जो है अगर इमाम को जो है मस्जिद में वक्त से नहीं आया या थोड़ा लेट किया, तो क्या करते हैं, दूसरे लोग को पढ़ा देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, और या इमाम नहीं करते हैं, इमाम को बुरा भला कहने लगते बुरा हैं। भला करते हैं। लेकिन अगर इमाम, इससे ये मालूम होता है मसला कि अगर इमाम किसी वजह से लेट करता है, ताख़ीर करता है, इंतजार कराता है, तो ये जायज़ है उसके लिए, जायज़ है उसके लिए, और उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको क्या कहा, ठहरे रहो, फिर गए, गुस्ल किया, उसके बाद आए।
इसमें तो वक्त तो लगा ही होगा, तो आप साहब ने इंतज़ार किया। तो इसलिए हमेशा इमाम हो या ख़तीब हो, उसको जो है ना 2-4-5 मिनट उसको इख्तियार है आगे पीछे करने का। मुक़्तदी को हक़ नहीं है, मुक़्तदियों को हक़ नहीं है बोलने का। जो आदत लगा ले। बोले इसमें एक और चीज़ आएगी बिना मतलब शर्ट ढके हुए भी नमाज पढ़ो। बिना शर्ट ढके हुए भी नमाज पढ़ो। ये कैसे मालूम हुआ? बाल बताने का तो टोपी लगाने के बाद टपके रहता है। इसमें तफसील तो नहीं है, वो तो सर पे इमामा बांधने के बाद भी हो सकता है टपके, अल्लाह आलम, इसमें तफसील नहीं है। जायज़ है, बगैर टोपी के भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है, लेकिन इस हदीस से मालूम होता है कि नहीं मालूम होता है, अल्लाह आलम। अच्छा, ये तो छूट है ना, क्या ये तो छूट है। अब हम उसका आदती बना लें, आदी हो जाए उसका बगैर टोपी पहनने का, तो क्या हमें पहनना ही नहीं है, मैं बस ऐसे ही नमाज पढ़ रहा हूँ। अभी अगर वो ये समझता है, हाँ, अभी के हालत में ऐसे ही चल रहा है, नहीं बाज़ लोग अगर टोपी पहनना ही नहीं बाज़ है, लोग नमाज होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि टोपी मतलब जायज़ नहीं है। अगर ये समझ के करते हैं तो गलत है। हाँ। समझते हैं कि हाँ सही बाज़ है, लोग कहते हैं कि लेकिन वो इमामा, जानबूझ के वो बाज़ पहनना लोग नहीं कहते हैं कि चाहते। पहनना है तो इमामा पहनो वरना कुछ नहीं, अच्छा, देखिए इमामा सुन्नत है। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या मालूम हुआ? हालत जनाबत में क्या नहीं किया जा सकता? नमाज जायज़ नहीं है हालत जनाबत में, मर्द हो या औरत। अच्छा, एक और हदीस है इसी सिलसिले में बुखारी और मुस्लिम की, ला तुक़बलु सलातुम बगैर तुहूर वला सदक़तुम मिन गुलूल, बगैर तहारत की नमाज कबूल नहीं होती, और ख़यानत के माल से सदका भी कबूल नहीं होता। चोरी का माल, ख़यानत का माल, हराम माल, गसब किया हुआ माल। नंबर 2, हालत जनाबत में खाना काबा का तवाफ़ करना हराम है, जायज़ नहीं है। जनाबत की हालत में खाना काबा का तवाफ़ करना हराम है, जायज़ नहीं है। दलील इसकी, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब हैज़ आ गया और आप इहराम की हालत में थी, है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इफ़अली मा यफ़अलुल हाज्जु गैर अल्ला ततूफिया बिल बैत हत्ता ततहरी। हाजी जो कुछ करते हैं तुम भी करो, सिवाय तवाफ़ के, जब तक कि तुम तहारत ना हासिल कर लो, जब तक कि गुस्ल ना कर लो। बाज़ रिवायत में हत्ता तग़तसिली, जब तक के गुस्ल ना कर लो तब तक तवाफ़ नहीं कर सकती। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हालत जनाबत में खाना काबा का तवाफ़ करना, चाहे नफली तवाफ़ हो या फ़र्ज़ तवाफ़ हो, ये जायज़ नहीं है। सही कर सकती है, मुज़दलिफ़ा, मिना, अरफ़ा हर जगह जा सकती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है। हाँ, और जो है ये क्या कहते हैं, तवाफ़ नहीं कर सकती। काबा का तवाफ शेख नमाज के टाइम मकाम है ना, तवाफ करना। आदमी जब जाता है तो मस्जिद में जब दाखिल होता है तो क्या कहते हैं, तो मस्जिद पढ़ता है, लेकिन अगर हरम में जा रहा है कोई आदमी तो वो अगर तवाफ कर देता है तो वो नमाज के टाइम मकाम है। हाँ, वज़ू आया, जो तवाफ़ करने की नीयत से मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद हराम में, उसका मकसद है जाके तवाफ़ करना, तो फिर उसके लिए तहियतुल मस्जिद नमाज नहीं है, वो तवाफ़ करेगा, यही उसके लिए तहियतुल मस्जिद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सवाल है। पहले तो ऐसा होता था कि मतलब इस तरह कोई एज का टाइम होता है, खास तौर पर लगभग उनको मालूम होता है कि 2-4 दिन प्लस माइनस, ठीक है। तो सबको नहीं मालूम होता है। हाँ, मतलब अगर कोई आ रही है हज पे या उम्रा, अगर देख रहा है कि वहाँ उसी मतलब उसी हालत में हम मुहर्रम शरीफ हो गए, ठीक है, उस तरह का क्या कोई मेडिसिन वगैरह है या जिससे कुछ 8 दिन डिले हो जाए या इस तरह से कुछ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? बाज़ अहले इल्म ने रुख्सत दी है, इजाज़त दी है, बशर्ते कि उसमें नुकसान ना हो और कोई ख़तरा ना हो, तो जिस्मानी डॉक्टर से हाँ मशवरा कर ले अच्छी तरह से। हाँ लेकिन ऐसे मेडिसिन है इसमें, जी, ऐसे थोड़ा दाखिल करने के लिए मेडिसिन है। ठीक है। दूसरी हदीस में है कि ये मौकूफ़ हदीस है। मौकूफ़ हदीस किसको कहते हैं? इससे पहले बयान किया था, जो सहाबी, जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचती है उसको मौकूफ़ कहते हैं। मौकूफ़ का मतलब सहाबी पे जाके रुक गई है वो हदीस।
اور رسول تک اگر وہ سند پہنچتی ہے تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، مرفوع، بلند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہے وہ حدیث۔ تو موقوف حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، الطواف بالبیت صلاۃ، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہے، نماز کے مانند ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ نماز کے مانند ہے۔ تو جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ تو جیسے نماز ہے ویسی طواف ہے، سوائے یہ کہ طواف میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، نماز میں بات چیت بول نہیں سکتے ہیں۔ طواف میں کھا پی بھی سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، نماز میں نہیں کر سکتے۔ لیکن طہارت وغیرہ جس طرح نماز کے لیے شرط ہے، طواف کے لیے بھی شرط ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا طواف کے لیے وضو بھی شرط ہے یا صرف غسل کافی ہے؟ ہاں، اس میں اختلاف ہے۔ آج کا جو فتویٰ دیا گیا ہے رش اور زحمہ کو دیکھتے ہوئے کہ وضو شرط نہیں ہے، یعنی اگر کسی کا وضو کر کے جانا چاہیے طواف کرنے، لیکن کسی کا وضو ٹوٹ گیا دوران طواف، ہاں تو پورا کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کل اتنی مشکل پریشانی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا گیا ہے کہ ایسا جائز ہے۔ اگر کوئی طاقت والا ہے اور صبر کرنے والا ہے تو جائے، وضو کرے اور دوبارہ طواف کرے، اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کی بس کی بات یہ نہیں ہے، تو جائز ہے۔ جی، آگے آئیے۔ اور یہ طہارت سے مراد کہتے ہیں کہ یہی حدیث جو بیان کیے تھے کہ طہارت سے مراد طہارت کبریٰ ہے، وضو نہیں ہے۔ جی ہاں، جا کے پھر وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ نہیں تو وہ تو بعد میں ہے، طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی وضو کیجئے، کہیں پہ بھی، مسجد کے کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، مسجد میں ٹھہرنا، حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ گزر سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت پڑی تو، ہاں کچھ لانا ہے، کچھ کرنا ہے تو، یا ایک دروازے سے نکلے دوسرے دروازے سے نکل گئے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ٹھہر نہیں سکتے، رک نہیں سکتے۔ وہی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کا بیان گزرا، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، مسجد میں نہ جاؤ جنابت کی حالت میں، الا یہ کہ گزرنا ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا۔ کہتے ہیں کہ جو پیاز جس نے کھائی ہو، کچی پیاز، کچی لہسن، یا اس طرح کی بدبودار چیزوں کا استعمال کیا ہو، سگریٹ پیا ہو، یا اس طرح پسینے، بدبودار پسینے میں ہو، تو ایسی حالت میں مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے نا، مسجد میں ٹھہرنے سے ایسی حالت میں منع کیا گیا۔ حالانکہ یہ پاک چیزیں ہیں، حالانکہ کیا ہے، اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن بدبو کی وجہ سے۔ تو جب یہ منع ہے تو جنابت کی حالت میں تو بدرجہ اولا منع ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس حالت میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس حالت میں نماز تو ہو جائے گی، پھر بھی منع کیا گیا، لیکن اس میں تو نماز بھی نہیں ہوگی، لہٰذا حالت جنابت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے، نہیں ٹھہرنا چاہیے، ضرورت ہو تو گزر سکتے ہیں بس۔ نمبر 4، حالت جنابت میں قرآن مجید کو چھونا یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے، جنبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید کو چھوئے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 79 کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، پاک فرشتے چھوتے ہیں اور پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ قرآن کو نہ چھوائے سوائے وہ جو پاک ہو، ٹھیک ہے۔ تو جنابت کی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ حالت حیض میں جو عورت ہے وہ چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں چھو سکتی، وہ بھی نہیں چھو سکتی۔ اگر قرآن کو چھونا پڑ گیا تو گلفز پہن لیجئے، ہاں، یا
कपड़े रख लीजिए हाथ पर, टिश्यू रख लीजिए, है ना, या कलम से जो है उलट पुलट कीजिए। मोबाइल में जो रहता है शेख उसको मोबाइल में कर सकते हैं, हाँ, इसलिए कि मोबाइल कुरान नहीं है, मुसहफ की बात है। मुसहफ की बात है। जो टीचर्स जो स्कूल में जो औरतें पढ़ाती हैं तो कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाना अब होता है। आगे आ रहा, अभी आगे आ रहा है वो। तो कुरान मजीद को जनाबत की हालत में या हैज़ की हालत में नहीं छू सकते। नंबर 5, जनाबत की हालत में कुरान मजीद का पढ़ना कैसा है बगैर छुए हुए? राजिह कौल ये है कि जनाबत की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकते, बगैर छुए हुए भी नहीं, छूना तो खैर है ही नहीं, बगैर छुए हुए भी कुरान नहीं पढ़ सकते जनाबत की हालत में। राजिह कौल यही है, इसमें इख्तिलाफ है लेकिन राजिह कौल यही है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि काना यकरहु अन यक़रअल क़ुरआन व हुवा जुनुब, कि आप नापसंद करते थे, मकरूह जानते थे कि कुरान पढ़े जनाबत की हालत में, ठीक है। और उस ज़माने में मकरूह हराम के लिए भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। बाद में ना हराम, मकरूह, मुबाह और वाजिब, मसनून, ये सब बाद में हुआ। सहाबा किराम के ज़माने में ये सब तफसील नहीं थी, तो उस ज़माने में जो है ना मकरूह हराम के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो एक दलील ये पेश की जाती है, और ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये हदीस आई है। दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि लम यकुन यहजुबुहु अनिल क़ुरआन शैउन लैसल जनाबा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से कोई चीज़ नहीं रोकती थी सिवाय जनाबत के, सिवाय जनाबत के कोई चीज़ नहीं रोकती थी। इस हदीस के सही और ज़ईफ़ होने में इख्तिलाफ है, बाज़ ने सही कहा, बाज़ ने ज़ईफ़ कहा है। तो बहरहाल इसमें इख्तिलाफ है उलमा का, लेकिन खुलासा ये है और ज़्यादा अहले इल्म इसी के कायल हैं कि जुम्बी कुरान नहीं पढ़ सकता, हालत जनाबत में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आपका आया कि हैज़ की हालत में कोई औरत कुरान को छुए बगैर कुरान पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती है? तो हमारा नहीं, खुद से भी पढ़ना चाहे, खुद से पढ़ना चाहे या बच्चों को पढ़ाना चाहे। हैज़ की हालत ये जनाबत की हालत नहीं है, मुख्तलिफ है, समझ गए ना। तो हैज में तो शेख नमाज जो मतलब माफ कर दिया गया, नमाज जैसी चीज, तो पता चला बोला जाए कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, तो दुआ से को कर सकती है, लेकिन हाँ, लेकिन कोई दलील ऐसी नहीं है, नहीं। हालत हैज़ में कुरान नहीं पढ़ सकती, इसकी कोई दलील नहीं है। जो रिवायतें पेश की जाती हैं मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। जुम्बी के बारे में सही है, कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाइज़ा औरत कुरान नहीं पढ़ सकती है बगैर छुए हुए, इसकी कोई सही दलील नहीं है। हाँ, दोनों एक ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जुम्बी और हाइज़ा, हालत जनाबत और हालत हैज़ को कुरान के मामले में एक दूसरे पर क़यास नहीं कर सकते। यानी कोई कह सकता है कि जनाबत की हालत में जब नहीं पढ़ सकते तो हैज़ की हालत तो बदर्ज वाला नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि हैज़ तो और ज़्यादा नापाकी की हालत होती है। तो उसका जवाब ये देते हैं कि चूँकि कोई सही दलील नहीं है, जुम्बी के बारे में दलील है, हाइज़ा के बारे में दलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हालत जनाबत बहुत देर तक नहीं रहती है। हालत जनाबत आप जो है ना आपके इख्तियार में है, जितना जल्द हो सके आप तहारत हासिल कर लें, लेकिन हैज़ की हालत जो है औरत के इख्तियार में नहीं है। 7 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इसलिए आप उसको कब तक मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं? हो सकता है वो भूल जाए, जो सूरतें याद हैं, आयतें याद है, भूल जाएं। इतने दिनों तक अगर वो मुराजा ना करे तो हो सकता है बच्चों को पढ़ाना पड़े, तो कैसे पढ़ाएगी, ठीक है। हो सकता है रमज़ान के दिन है, कुरान पढ़ना है, तो कैसे फजीलत से महरूम किया जाए, वगैरह वगैरह लोग कहते हैं। बिना टच करे पढ़ना है। हाँ, बिना टच वगैरह पढ़ सकती है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो मना नहीं कर सकते, या मोबाइल में पढ़े, लेकिन जनाबत की हालत में नहीं पढ़ सकते। उसके बाद ये है कि क्या क्या हराम है हालत जनाबत में। कितनी चीज़ें आई? 5 चीज़ें। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 मस्जिद में रुकना, नंबर 3 तवाफ, नंबर 4 कुरान को छूना, नंबर 5 कुरान को पढ़ना। ये सब कब कर सकते हैं? गुस्ल करने के बाद। जनाबत की हालत में अगर कोई है
اور उसने अभी तक गुस्ल नहीं किया है, ठीक है, लेकिन वो खाना चाहता है, पीना चाहता है, सोना चाहता है, तो कहते हैं कि वज़ू कर ले तो बेहतर है। पहले क्या कर ले? वज़ू कर ले। जनाबत की हालत में है, ठीक है, और वो गुस्ल नहीं करना चाहता है, सोना चाहता है या कुछ खाना पीना चाहता है, तो मुस्तहब है, मसनून है कि वज़ू कर ले कम से कम। गुस्ल नहीं तो कम से कम वज़ू कर ले। वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा हम बिस्तरी करना, एक बार हम बिस्तरी किया, जुम्बी हो गया, जनाबत की हालत में हो गया, दोबारा हम बिस्तरी करना चाहता है तो वज़ू कर ले, ये मुस्तहब है। वज़ू कर ले तो ये क्या है? मुस्तहब है। और वज़ू करने से फिर क्या कहते हैं उसको, आदमी रिफ़्रेश भी हो जाता है, ठीक है। दोनों के लिए हाँ, दोनों के लिए है, जाहिर सी बात है। जनाबत की हालत में वो भी है तो उसके लिए भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है, नहीं वज़ू करें। हाँ, तयम्मुम का बयान इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएगा, तयम्मुम कब कर सकते हैं इसका बयान आएगा। एक हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, एक बीवी के पास गए, वहाँ भी गुस्ल किया, दूसरी बीवी के पास गए, वहाँ भी गुस्ल किया, ठीक है। या ये कि एक बार हम बिस्तरी किया, उसके बाद फिर वज़ू किया। वज़ू की बात करो, गुस्ल की नहीं, गुस्ल की बात करिए। उस दिन ये बात शायद नहीं आई थी। गुस्ल कब कब मुस्तहब है, गुस्ल कब कब मुस्तहब है, उसमें ये है कि आदमी जो है हर हम बिस्तरी के बाद गुस्ल कर ले, दोबारा हम बिस्तरी करने से पहले गुस्ल कर ले। वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। दोबारा हम बिस्तरी करने से गुस्ल, तो वो गुस्ल मुस्तहब है। और अगर गुस्ल नहीं कर सकता है तो कम से कम वज़ू कर ले, वज़ू कर ले, ये भी मसनून ही है। ठहरा हुआ पानी कहीं पे है, रुका हुआ पानी है, बहने वाला पानी नहीं, बह नहीं रहा है, ठीक है, तो जुम्बी जो है ना, उसके लिए मकरूह और नापसंदीदा है कि उसमें जाए डुबकी लगा के गुस्ल करे, ठीक है। एक हदीस में आता है कि ला यग़्तसिलु अहदुकुम फिल माइ दाइम व हुवा जुनुब, सही मुस्लिम की रिवायत है, ठीक है, कि कोई तुम में से जनाबत की हालत में हो तो वो ठहरे हुए पानी में जाके गुस्ल ना करे, ठीक है। तो पूछा गया कि फिर क्या करेगा, कैसे गुस्ल करेगा? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, यतनावलहु तनावुलन, उसमें से पानी निकाल के, उसमें से पानी बाहर निकाल के गुस्ल करे। जी, तो और दूसरे हदीस पेशाब के बारे में भी है कि कोई ठहरे हुए पानी में पेशाब ना करे, है ना। जनाबत की हालत में रोज़ा दुरुस्त है, जनाबत की हालत में रोज़ा दुरुस्त है। क्या मतलब? अगर वो सेहरी करना चाहता है तो वो सेहरी कर ले, उसके बाद में वो फिर जब वक्त मिलता है तो वज़ू करे। जी हाँ, वज़ू के चक्कर में सेहरी ना खाए। हाँ, ये इस रमज़ान में इस तरह की नौबत आ सकती है, ठीक है। कोई सहरी के लिए उठा और वो जनाबत की हालत में है, इसलिए कि रमज़ान की रात में तो जायज़ है ना, दिन में जायज़ नहीं है हम बिस्तरी, रात में जायज़ है। तो उठा, सहरी का वक्त है, तो अब वो ये देख रहा है कि हम गुस्ल करें या सहरी करें। गुस्ल करने जाएंगे तो सहरी फौत हो जाएगी, वक्त निकल जाएगा, तो उसके लिए जायज़ है कि वो सहरी कर ले, ठीक है। सहरी करते हुए अज़ान हो गई फजर की, यानी रोज़ा शुरू हो गया उसका, ठीक है, रोज़ा शुरू हो गया, तो उसका रोज़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब वो जाके गुस्ल कर ले जाए। दलील इसकी क्या है? उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम, सूरह बकरा में है कि तुम्हारे लिए रमज़ान की रात में औरतों से हम बिस्तरी करना, बीवियों से हम बिस्तरी करना हलाल है। पहले हराम था शुरू इस्लाम में रात में भी हराम था रमज़ान में, बाद में अल्लाह ताला ने आसानी दी कि हलाल है तुम्हारे लिए। तो जब रात में हलाल है तो रात का इतलाक़ कब तक होता है? मगरिब से लेकर तुलुए फज्र तक। तो अगर मान लिया किसी ने तुलुए फज्र के पहले अगर किसी ने हम बिस्तरी की तो जाहिर सी बात है उसका रोज़ा उस वक्त से शुरू हो जाएगा, लिहाजा उसका रोज़ा सही होगा, बस नमाज के लिए वो गुस्ल कर ले। दूसरा ये कि कोई जो है दिन में रोज़े की हालत में किसी को इहतिलाम हो गया तो जुम्बी हुआ ना, तो उसका रोज़ा सही होगा या नहीं होगा? सही होगा, ठीक है। तो हालत जनाबत में रोज़ा सही है, नमाज सही नहीं होती।
تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس مکمل ہو گیا. جی ذکر الاؤ ہے جنابت کی حالت میں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو ذکر کر سکتے ہیں جنابت کی حالت میں، ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، توبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، یا ان آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں حیض میں بھی اور جنابت کی حالت میں بھی جو بطور دعا کے کوئی پڑھنا چاہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تلاوت کے طور پہ نہیں، دعا کے طور پہ. شاور سے جائز ہے. ہاں غسل کرنا آپ چاہیں تو نل کا پانی استعمال کریں، یا شاور کا پانی استعمال کریں، یا کسی ندی میں جا کے، سمندر میں جا کے، تالاب میں جا کے ڈبکی لگائیں. ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں جائز ہے، یا بالٹی میں پانی بھر کے یا جگ سے پانی نکال کے، ہر طریقے سے جائز ہے، جیسے چاہیں آپ غسل کریں. جی دوسرا اگر وہ آدمی کوئی آدمی کمبل باندھ کر کے وہ غسل کر رہا ہے، کیا باندھ کے؟ لنگی وغیرہ کر کے وہ غسل کر رہا ہے. اب کوئی